हरे परब्रह्मस्वरूपिणी वासरापीठनिलये सरस्वती नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यां धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशेखस्य वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सन्ध्यारम्भविजृम्भितां श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितां सप्रेमभ्रमराभिरामम् असकृत्सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम्। आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योवघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शेखोपशेखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीम् आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता। शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। హరి ఓం. ఈ రోజున మనం శ్రీమద్భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయమైన అర్జున విషాద యోగం, దీనిలో నుండే జ్ఞానాన్ని, దీనిలో నుండే విషయాల్ని ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. శ్రీమద్భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలతో పరబ్రహ్మ జ్ఞానంని ఇముడ్చుకొని జ్ఞానతరంగాలతో అలరాడేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం. దీనిలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము ఈ రోజున మనం చదివి శ్రవణం చేసి దానిలో ఉండే విషయాల్ని తెలుసుకోవడానికి మంచి మనస్సుతో మనం అందరం ఇక్కడ సమావేశమై ఉన్నాం. యథావిధిగా శ్రీమద్భగవద్గీత పఠన పాఠనాదులు ధ్యాన శ్లోకాల తర్వాత మొదలు పెడతాం కనుక ధ్యాన శ్లోకాలు మీది పేజ్ నెంబర్ 9. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా मध्ये महाभारतं
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబ త్వాం అనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. నమోऽस्तु తే వ్యాసవిశాలబుద్ధే ఫుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं. लोके सज्जनषट्पदैः अहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्म शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा. देवाय तस्मै नमः. श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः. శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రథమ అధ్యాయమైన అర్జున విషాదయోగము. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోధ్యాయః అర్జున విషాదయోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఈ భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాదయోగము మొదటి శ్లోకము ధృతరాష్ట్రుని ఉవాచగా మొదలవుతుందన్నమాట. అంటే ధృతరాష్ట్రులు అక్కడ ఆయన మంత్రి అయినటువంటి సంజయుడిని ఉద్దేశించి అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్న. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రములో యుయుత్సవ, యుద్ధము చేయడానికి సిద్ధమైనటువంటి మామకాహ, నావార్లు, పాండవశ్చైవ, పాండవులు, కిం ఏమి అకుర్వత చేసిరి, ఏం చేశారు అక్కడ. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో వాళ్ళు సమావేశమయ్యారు యుద్ధం చేయడానికి. అక్కడ ఏం జరుగుతోంది నాకు తెలియచేయమని సంజయుడిని అడిగారు. అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోవలసిన విషయం ఏమిటి అని అంటే, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో
అంటే ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగారనంటే క్షేత్ర ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. ఈ కురుక్షేత్రం అనేటటువంటిది చాలా పుణ్యభూమి. ఇక్కడ సమావేశమైన వాళ్ళు ఆ క్షేత్ర మహిమ వలన ఏమైనా మరలా వాళ్ళల్లో ఏమైనా మార్పు వచ్చి ఏమైనా యుద్ధం జరగకుండా ఏమైనా జరిగిందేమో అనే ఉద్దేశంతో ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో వీళ్ళు, లేకపోతే కురుక్షేత్రంలో యుద్ధానికి సన్నద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అడగాల్సింది. కానీ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అన్నారు. ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో సమావేశమైనటువంటి నావాళ్ళు పాండవులు ఏం చేస్తున్నారు అన్నారు. ఇక్కడ మామకాహ నావాళ్ళు అందరూ తన సంతానమే, తన తమ్ముడి కొడుకులే వాళ్ళు పాండవులు. తన సంతానము కౌరవులు 100 మంది ఉన్నారు. తను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన తమ్ముడు కొడుకుల్ని వేరే వాళ్ళుగాను తన వాళ్ళని తనవానుగాను చూస్తున్నారు. ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క స్వభావం కూడా ఇక్కడ మనకి గోచరమవుతోంది. మనిషికి ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే నాది ఇతరులది అనేటటువంటి భేదభావంతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దుఃఖంలోనే ఉంటారు. దానికి ఆ శబ్దాన్ని ఇక్కడ ధ్వనింపజేస్తున్నారు వేదవ్యాసులు వారు. మామకాహ పాండవశ్చైవ, వాళ్ళని వేరు తనని వేరు అనేటటువంటి భేదభావంతో చూస్తున్నాడు. ఆ మాట అక్కడ అలా పలికించారు వ్యాసుల వారు. ఆ భేదభావం వల్లనే యుద్ధసీమ దాకా రావాల్సి వచ్చింది. అన్నదమ్ముల పిల్లలైనప్పటికీ కూడా ఈ అసూయ వలన ఈ భేదభావం వలన వాళ్ళు యుద్ధభూమికి రావాల్సి వచ్చింది. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. వ్యూహాకారంగా అమర్చిన, వ్యూఢం అంటే వ్యూహము అన్నమాట. వ్యూఢం వ్యూహాకారముగా అమర్చినటువంటి పాండవానీకం పాండవుల యొక్క సేనను చూసి, దృష్ట్వాతు చూచి, ఆచార్యం ఉపసంగమ్య ఆచార్యుల్ని సమీపించారు. ఎవరు? రాజా. రాజా అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు అనమాట. రాజా అంటే ఆ దుర్యోధనుడు పాండవుల యొక్క వ్యూహాకారములో అమర్చినటువంటి పన్నినటువంటి ఆ సైన్యాన్ని చూసి తన ఆచార్యులైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి దుర్యోధనుడు వెళ్ళి వచనం అబ్రవీత్ ఈ విధంగా మాట్లాడాడు అనేటటువంటిది చెప్తూ, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. ఆచార్య అంటే ఓ గురువర్య, ఓ ద్రోణాచార్య, పశ్యైతాం చూడండి, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం మహతీం చమూం ఈ పాండుపుత్రుల యొక్క మహతీం అంటే గొప్పదైన చమూం ఈ సైన్యాన్ని చూడు. పాండుపుత్రుల చేత వాళ్ళతో ఏర్పరచబడినటువంటి ఈ వ్యూహాకారములో వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి సైన్యాన్ని చూడండి. ఇది ఈ వ్యూహాన్ని పన్నినది ఎవరో కాదు, వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ. ద్రుపద మహారాజు కొడుకు అయినటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు పన్నాడు యుద్ధానికి. అంటే ఇప్పుడు ఆర్మీలో చీఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ స్టాఫ్ ఉంటాడు, స్ట్రాటజిస్ట్ అంటారు, ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలి అనేటటువంటిది. ఆ పన్నాగం ఆ వ్యూహాన్ని రచించినటువంటి వారు ఎవరంటే నీకు మొదటి నుంచి శత్రువు అని పిలువబడేటటువంటి ద్రుపదుడి యొక్క కుమారుడే ఈ వ్యూహాన్ని పన్నాడు. అంటే ద్రోణాచార్యుల వారికి ఇండైరెక్ట్గా కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఆయన. ద్రుపద మహారాజు యొక్క కుమారుడి చేత పన్నబడినటువంటి ఈ యొక్క వ్యూహాన్ని, ఏర్పరచబడినటువంటి ఈ యొక్క పాండవ సైన్య వ్యూహాన్ని జాగ్రత్తగా తిలకించు. అతను ఎవరో కాదు, ద్రుపదపుత్రుడు. తవ శిష్యేణ ధీమత, తవ నీ యొక్క శిష్యుడే అతను అని అంటున్నాడు. అంటే నీ శిష్యుడే నీకు అక్కడ శత్రువుగా నిలబడ్డాడు. నీ దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి యుద్ధ పన్నాగాలు, యుద్ధ వ్యూహ రచనలు అవన్నీ కూడా నీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు, జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్తున్నారనమాట. అత్ర సూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి
యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. అత్ర శూర, ఈ పాండవ సేన యందు మహేశ్వాస, ఇషు అంటే బాణములు అని అర్థం ఎప్పుడు కూడా. మహేశ్వాస గొప్ప విలుకాండ్రు, మహేశ్వాస గొప్ప విలుకాండ్రు ఎవరితో కూడి ఉన్నారు? భీమార్జున సమాయుధి. అసలు కళ్ళు మూసుకుంటే దుర్యోధనుడిగా కనపడేది ఏంటంటే పాండవుల్లో అందరూ కనపడరు, ఒకడు భీముడు అర్జునుడే కనపడుతుంటారు ఆయనకి. మిగతా వాళ్ళు ఆయనకి అంత భయాన్ని కలిగించేవాళ్ళు కాదు. భీమార్జునులతో కూడినటువంటి ఈ గొప్పదైనటువంటి పాండవ సేనను చూడిది. యుద్ధంలో యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. యుయుధానుడు అని అంటే ఇతనే సాత్యకి అని అంటారు. సాత్యకి, విరాటరాజు, ద్రుపదుడు వీళ్ళందరూ మహారథులు. వీళ్ళతో ఉండేటటువంటి ఈ సైన్యాన్ని చూడు. ఇంకా ఆ సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారో చెప్పుకుంటూ 5-6 శ్లోకాల్లో కూడా అదే వివరణ వస్తుంది. ఎవరెవరు గొప్ప యుద్ధ విశారదులు పాండవుల పక్షాన అక్కడ ఉన్నారు అనేటటువంటి చెప్తున్నారు. దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైభ్యశ్చ నరపుంగవః యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. ఇంకా ఎవరెవరున్నారు అని అంటే దాంట్లో యుయుధానుడున్నాడు, విరాటుడున్నాడు, మహారథుడైనటువంటి ద్రుపదుడున్నాడు, దృష్టకేతుడున్నాడు, చేకితానుడున్నాడు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి కాశీరాజున్నాడు, పురుజిత్ ఉన్నాడు, కుంతిభోజుడున్నాడు, నరోత్తముడైనటువంటి సౌభ్యుడున్నాడు, శౌర్యవంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడున్నాడు, ఇంకా ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉపపాండవులు వీరందరూ కూడా సామాన్యులు కారు. వీరందరూ మహారథులై ఉన్నారు. మహారథుడు అని అంటే 10,000 మందిని ఒక్కడే ఎదుర్కోగలిగినటువంటి సాహసం కలిగిన వాడిని మహారథుడు అని అంటారన్నమాట. ఇలాంటి మహారథులతో అలరారుతున్నటువంటి ఈ సైన్యాన్ని నువ్వు చూడు అని ద్రోణాచార్యుల వారికి దుర్యోధనుడు చెప్తూ, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సరే, ఇప్పుడు పాండవ పక్షాన్ని చూసావు. ఆ మహారథుల యొక్క పేర్లు అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను, నువ్వు విన్నావు కదా. ఇంకా మన పక్షం యొక్క మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వాళ్ళ బలం ఏంటి, మన బలం ఏంటి చూడాలి కదా. మన బలం గురించి చెప్పాలి అంటే అస్మాకంతు, మన సైన్యంలో మన పక్షంలో విశిష్టాయే, మన దాంట్లో కూడా ప్రముఖులు ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? వాళ్ళని ఓ ద్విజోత్తమ, ఓ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా, నేను నీకు తెలియడం కోసం, గుర్తు కోసం నేను చెప్తున్నాను. నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం అంటే గుర్తు కోసం, తాన్ బ్రవీమితే వాళ్ళను కూడా తెలియజేస్తున్నాను, వినండి అని చెప్పి. ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క అల్పజ్ఞత్వము ద్యోతకమవుతోంది. ద్రోణాచార్యులకి తన సైన్యంలో వాళ్ళ గురించి చెప్పవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఏముంది? దుర్యోధనుడికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ద్రోణాచార్యులకి అంతా తెలుసు ఆయనకి. అయినా దుర్యోధనుడు ఒక అహంకార బుద్ధితోటి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి చెప్తున్నారు. ఆయన సైలెంట్గా, ఆయన నిశ్శబ్దముగా అన్నీ వింటున్నాడు. శిష్యుడు కదా, చెప్పని అని చెప్పి. మన సైన్యంలో ఎవరున్నారో చూడండి ఆచార్య. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ, భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. భవాన్ అంటే మీరు. భవ అంటే సంస్కృతంలో, తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే మీరు అని. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ, మీరున్నారు ముందు. మాకు విలువిద్య, అన్ని విద్యలు, శస్త్ర విద్యలు అన్నీ నేర్పినటువంటి మీరున్నారు. భీష్ముడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు, కృపాచార్యుడున్నారు, సమితింజయుడు అనే ఆయనున్నాడు.
యుద్ధమునందు జయాన్ని తెచ్చేటటువంటి వాడు సమితిం జయుడు అని అంటే. అశ్వత్థామ ఉన్నాడు, వికర్ణుడు ఉన్నాడు, సౌమదత్తి స్తథైవచ. సౌమదత్తి అంటే సోమదత్తుని కుమారుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు అతని పేరు. భూరిశ్రవుడు అనే మాట పెట్టలేదు, మన మహాభారతం చదివితే తెలుస్తుంది అది. సోమదత్తుని కుమారుడు భూరిశ్రవుడు. వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇంకా అన్యేచ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్త జీవితా నానా శస్త్ర ప్రహరణా సర్వే యుద్ధ విశారదా. ఇంకా ఎవరున్నారంటే మదర్థే త్యక్త జీవితా, మదర్థే నా కోసం, త్యక్త జీవితా ప్రాణాలని ధారపోయడానికి, బహవః అనేకులైనటువంటి ఇతరులైనటువంటి శూరులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నానా శస్త్ర ప్రహరణా, వివిధములైనటువంటి శస్త్రాస్త్రాలని ఆయుధాలని ధరించినట్టున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధ విశారదా, యుద్ధ విద్యనందు ప్రవీణులు వీరని చెప్తున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని కూడా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. అంటే బలాబలాల్ని బేరీజు వేస్తూ తన సైన్యంలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనాన్ని ఆయన అక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ అహంకారపూర్వితమైనటువంటి మాటలు, గుణాలు వ్యక్తి యొక్క నడవడికలో, అతని మాటల్లో బయటపడుతూ ఉంటాయి. ఆ అహంకారపూరితమైనటువంటి మాటని ఆయన ఈ 10వ శ్లోకంలో వ్యాసుల వారు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్వదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. మన యొక్క సైన్యము తదస్మాకం, మన సైన్యము అపర్యాప్తం అపరిమితంగా ఉంది, చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే మనది 11 అక్షౌహిణీయుల సైన్యం, వాళ్ళది 7 అక్షౌహిణీయులే. 11 అక్షౌహిణీయుల సైన్యంతో మనది అపరిమితంగా ఉంది. ఇది అజేయంగా ఉంది, ఇది అపరిమితంగా ఉంది. ఇది భీష్మాభిరక్షితం, భీష్ముడి చేత, భీష్ముడే కదా వీళ్ళందరిలోకి సీనియర్, ఆయన పెద్ద, ఆయన రక్షణలో ఇది చాలా అపర్యాప్తం, చాలా అనంతంగా ఉంది మన సైన్యం. బలం భీమాభిరక్షితం, బలం అంటే సైన్యం, భీమాభిరక్షితం భీముడి చేత రక్షింపబడేటటువంటి సైన్యం పర్యాప్తం, పర్యాప్తం అంటే లిమిటెడ్గా ఉంది. అంటే దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నంబర్స్ మీద పోతున్నాడు అనమాట. సో అక్కడ పరాక్రమము కావలసింది కానీ అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ కాదు. అంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే రాశి కాదు వాసి కావాలి. అక్కడ ఆయన రాశినే చూసుకుంటున్నాడు. వీళ్ళందరినీ యతో ధర్మ తతో జయ, ఎక్కడ ధర్మం ఉంటుందో అక్కడ జయం ఉంటుంది అన్నది ఆయన మర్చిపోయాడు. ఇంతమంది ఉన్నా కూడా పరమాత్మ అయినటువంటి కృష్ణుడు పాండవుల పక్షపాతం ఉన్నాడు, అది అతను గమనించలేకపోయాడు. ప్రపంచంలో జరిగేది ఏంటంటే ఇదే, పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా అజ్ఞానంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు తనకు ఉండేటటువంటి భోగభాగ్యాలు, సంపదలు అపరిమితంగా ఉన్నాయని మిడిసిపడుతూ ఉంటారు. కానీ పరమాత్మ తమ యందే ఉన్నాడు, భగవత్ మార్గంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు తక్కువైనా కూడా ఎక్కడైతే భగవంతుడి తత్వం ఉంటుందో అక్కడ జయం ఉంటుంది అనేటటువంటి యతో ధర్మ తతో జయ, ఎక్కడ ధర్మం ఉంటుందో అక్కడ జయం ఉంటుంది, ఎక్కడ ధర్మం ఉంటే అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు అనేటటువంటి ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ని ఆయన మర్చిపోయాడు. అహంకారపూరితంగా అలా చెప్పాడు. చెప్తూ అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతః సర్వ ఏవ హి. భవంత అంటే మీరు, సర్వ ఏవ హి అందరూ కూడా, మీరందరూ కూడా ఏం చేయాలి? అయనేషు చ సర్వేషు. అయనేషు అంటే అనేక వ్యూహ మార్గాల్లో ఏం చేయాలి? యథాభాగం అవస్థితాః, మీ నియమించబడినటువంటి ప్రదేశాల్లో మీరు ఉంటూ భీష్మమేవాభిరక్షంతు, భీష్ముని అన్ని ప్రక్కల నుండి కాపాడండి అని అంటున్నాడు. ఈ మాట చెప్పవలసిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకంటే భీష్ముడు అక్కడ సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు
కనుక ముందు ఎప్పుడు కూడా మిలిటరీలో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ముందు చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ముందు ఆయన దెబ్బ తగిలిందనుకోండి వికలైపోతుంది, వికలం అయిపోతుంది అనమాట. అందుకని భీష్ముడిని అన్ని వైపుల నుంచి మీరు యథాస్థానాల్లో ఉంటూ ఆయన్ని రక్షించండి అని దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుల వారికి తెలియజేస్తున్నాడు. అప్పుడు తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధః పితామహః సింహనాదం వినద్యౌచ్చై శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. తస్య సంజనయన్, అప్పుడు ఏమైందనంటే సంజనయన్ హర్షం. హర్షం అంటే ఏంటంటే సంతోషాన్ని కలగడానికి ఆ దుర్యోధనునికి, తస్య అంటే ఆ దుర్యోధనునికి సంజనయన్ హర్షం, ఆనందాన్ని కలుగజేయడానికి కురువృద్ధ పితామహ. ఎవరు కురువృద్ధుడు? పితామహుడు భీష్మాచార్యులు. భీష్మాచార్యులు ఏం చేశారంటే దద్మౌ అంటే ఊదడం, శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. మిర్చి పరాక్రమవంతుడైనటువంటి భీష్ముడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడు. ఆ శంఖనాదం ఎలాగుందంటే సింహనాదం వినద్యౌచ్చై, సింహనాదం కన్నా బిగ్గరగా ఉందన్నమాట. అంటే ఇతరుల గుండెల్లో భయాన్ని కలిగించేటట్టుగా దుర్యోధనుడు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు కదా, అతనికి ఆనందాన్ని కలిగించేలాగా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ మాటలన్నీ వింటూ భీష్ముడు తన యొక్క శంఖాన్ని తీసుకొని గట్టిగా పూరించాడు. పూరిస్తే తతఃశంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః సహసైవాభ్యహన్యంతం సశబ్దస్తుములోభవత్. ఎప్పుడైతే సీనియర్ మోస్ట్, ఆయన చాలా వయస్సులో జ్ఞానములో అంత పెద్దవాడు, కురువృద్ధుడు పితామహుడు, ఆయన శంఖం నాదం వినంగానే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శంఖాలు, భేరీలు, పణవానకాలు, తప్పెట్లు, ఊదుకొమ్మలు అభ్యహంతం మ్రోగించారనమాట. అభ్యహంత అంటే సహసైవాభ్యహన్యంత, వాళ్ళు నలుదశలుగా వ్యాపించేలాగా, సశబ్దస్తుములో భవత్, 4 వైపులా కూడా శబ్ద తరంగాలు వ్యాపించేలాగా భీకరంగా అనేక రకాలైనటువంటి ఆ పరికరాలతోటి, ఆ పరికరాలంటే శంఖాలు, భేరులు, తప్పెట్లు, ఊదు కొమ్ములు ఇవన్నీ పెట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఆయన శంఖనాదాన్ని వినంగానే వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప ధ్వనిని చేశారు. అది అప్పుడు ఏమైంది అని అంటే తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. తతః అంటే అటు పిమ్మట, శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే, శ్వేత అంటే తెల్లని, హయైర్యుక్తే తెల్లని గుర్రాలుతో కూడినటువంటి మహతి స్యందనే స్థితౌ, మహతి అంటే గొప్పదని, స్యందనము అంటే రథం, గొప్ప రథాన్ని ఎక్కి స్థితౌ ఉన్నట్టి మాధవ పాండవశ్చైవ, మాధవ అంటే శ్రీకృష్ణుడు, పాండవ అంటే అర్జునుడు, మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు, వాళ్ళ యొక్క దివ్య శంఖాలను తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఊదడం మొదలుపెట్టారు అనేటటువంటిది. అంటే వ్యాసుల వారు ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సీమలో చక్కగా కృష్ణుడి యొక్క ప్రవేశాన్ని ఎంత చక్కగా ప్రవేశపెట్టారో చూడండి. ఆ రోజుల్లో మనకి ఈ వీడియోలు కానీ 3D పిక్చర్స్ కానీ ఇవి కానీ ఏమి లేవు. కానీ కళ్ళు మూసుకొని మనం గనక ఆ మాటలను గనక చూసినట్టయితే, ఆ అక్షరాలని స్వరూపాన్ని మనం మనసులో గనక ఆవిష్కరించుకున్నట్టయితే చక్కగా తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు. అంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలోకి వీళ్ళిద్దరి యొక్క, మాధవుడి యొక్క
అర్జునుడి యొక్క ప్రవేశం జరిగింది. అంటే పరమాత్మ జీవాత్మల యొక్క ప్రవేశం జరిగింది. ఈ కురుక్షేత్రం అనేటటువంటిదే మన జీవితంలో మనం పడేటటువంటి సమస్యలు, మన జీవన పోరాటం కురుక్షేత్ర రంగం అయితే, దీంట్లో జీవాత్మ పరమాత్మల సంకేతంగా ఈ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రవేశం ఇక్కడ జరిగిందనమాట. మాధవ అంటే మా అనగా లక్ష్మి, ధ అంటే భర్త అని అర్థం. మాధవుడు అని అన్నారు ఇక్కడ. శ్రీకృష్ణుణ్ణి మాధవుడుగా చెప్పారంటే